ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 24 ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 24 ਮੱਤੀ 6 ਦੀ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀ ਪਹਿਨਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਣ ਭੋਜਨ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਸਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਭੜੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਲਈ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੰਗਲੀ ਸੋਸਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੜਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਭਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਪਹਿਨਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। खुदावन तेरी पाक पवित्र हजूरी विच अज खड़े हाँ प्रभु यीशु मसीह। ते खुदावन मेरे महान पिता, अज दा वचन प्रभु जी किदे हिरदे नूं छिद दवे प्रभु जी। मेरे महान पिता प्रभु जी, तेरे घर दे विच, तेरी हैकल दे विच इस दे लई खुदावन तेरे लोग इकट्ठे हुंदे हन प्रभु जी, ताकि इस स्थान दे विचों आके सीखण प्रभु यीशु मसीह। ते मेरे महान पिता, जे कोई हिरदे तो प्रभु जी तेरी आराधना करता है प्रभु जी, तेरे हुक्मां नूं सुणदा है प्रभु जी, उन्हां दे उपर चलदा है प्रभु यीशु मसीह, वो सियाणा मनुख है खुदावंदा। क्योंकि जिहड़ा मनुख प्रभु यीशु मसीह अपनी सोचां नूं छड्ड के खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह उस संसार दीआं सोचां नूं छड्ड के प्रभु जी मेरे महान पिता तेरे वचनां नूं ग्रहण करदा है प्रभु जी, वो मनुख धन मनुख है खुदावंदा। क्योंकि अज बहुत मनुख अपनियां ही सोचां 'च फिरदे हन प्रभु जी, क्योंकि अपनी सोच खुदावंदा शरीरक सोच हुंदी है खुदावंदा। लेकिन मेरे महान पिता तेरा वचन दसदा है प्रभु जी, तेरे युग दे नबी ने भी क्या है, सोचां दा बदलना ही रैप्चर है। जिहड़ा मनुख अपनियां सोचां नूं बदल देवेगा प्रभु जी, उसदा रैप्चर पक्का है खुदावंदा। क्योंकि अज हर कोई मनुख अपनियां सोचां अते अपने विचारां 'च फसिया है प्रभु जी, लेकिन तेरे वचन दे विचार नूं कोई लेना नहीं चाहता खुदावंदा। क्योंकि तेरा वचन वो सोच है, वो विचार है खुदावंदा, जो मनुखां नूं प्रभु यीशु मसीह बदल दिंदी है खुदावंदा। ते प्रभु यीशु मसीह अज सबना दे सोचां दे विचार बदल जाण प्रभु जी, जो खुदावंद तेरा वचन कहंदा है प्रभु जी, उसे तरह तेरे लोकां दे जीवन होण खुदावंदा। तू दया कर, कृपा कर प्रभु जी। जो संत पौलुस दमिश्क दे राह ते जा रहा सी प्रभु जी, वो अपनियां सोचां अते विचारां दे विच जा रहा सी भी मैं इजरायली लोकां दा नाश करांगा। लेकिन जदों तू उहनूं दर्शन दे के क्या, हे सौलुस तू मैनूं क्यों सताना आ, ते ओहदियां सोचां अते विचारां नूं तू बदल दित्ता। ते मैं विश्वास करदा प्रभु जी, जदों अज दा वचन इह मनुखां दे हिरदिਆਂ विच उतरेगा, इन्हां दी सोचां ते विचार भी बदल जाणगे। क्योंकि सोचां विचारां नूं कोई मनुख नहीं बदल सकदा, सोचां विचारां नूं सिर्फ ते सिर्फ प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन बदल सकता है। दया कर, कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र नाम दी तारीफ होवे। असीं वचन चों पढ़िया आ भी खुदा दा वचन कहता तुसीं दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकदे। अज मनुख सोचदा आ भी मैं संसार दे विच भी रवां ते खुदा नूं भी खुश कर लवां। इदां कदे नहीं हो सकदा, कदे भी नहीं हो सकदा इस तरह। जे मैं एग्जाम्पल के तौर पर तुहानूं कुछ गल दसां, मान लो तुसीं किसी स्थान 'च तुहानूं नौकरी मिली आ, तो तुसीं एक ही स्थान 'च नौकरी कर सकदे, तुसीं एक समय दे विच दो स्थानां दे विच नौकरी नहीं कर सकदे। इसे तरह एक समय दे विच तुसीं दो मालकां दी सेवा नहीं कर सकदे। बाइबल इसे तरह बयान करदी है, या तो तुसीं परमेश्वर नूं खुश कर सकदे हो या संसार नूं। जिहड़ा मनुख कहंदा मैं परमेश्वर नूं भी खुश कर लूंगा, संसार दे विच भी रहूंगा, इहो जिहे मनुख नूं बाइबल दोगला कहंदी है। इस करके की करना आ, एक पासे हो जाना है। क्योंकि एलिया नबी ने भी ललकारिया सीगा लोकां नूं, कहंदा या तां बाल वल हो जाओ या परमेश्वर वल हो जाओ। हुण इह फैसला कीदा, इह फैसला खुद लेना पैंदा है।
ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਧਰਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਲੇਸ਼, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਨਾ ਆ। ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਨੇਰੀਆਂ ਆਣ, ਤੂਫਾਨ ਆਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਗਮਗਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਬੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਫਲਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੱਤੀ 6:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਡ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਹ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚਟਾਨ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਦੀ ਆ? ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੋੜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸੰਦੇਸ਼। ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਭੱਜਿਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲਓ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਬਰਕਤਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਤੀ 6:24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤੇਰਾ ਆ, ਰੱਖ ਲਾ, ਮਾਰ ਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੇ। ਕੁੜਕੁੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੰਗੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾ ਲਓ ਆਪਣੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਤੰਗੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੰਗੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਡਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿਰਤਪਾਲ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਦੇ ਘਮੰਡ 'ਚ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਰਵਾਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚਸਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚਸਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਊਲ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਖੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸੇਵਕਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:1। ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ 5:1 ਕੱਢਾਂਗੇ। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनना सारे ने ये चैप्टर आज ਦਾ। दूजा राजा 5:1। आराम दे राजा दा सेनापति नमान अपने स्वामी दे अगे वड्डा आदमी सी। बड़े ही ध्यान ਨਾਲ इस चैप्टर ਨੂੰ सुनना है ਤੁਸੀਂ, बड़े ध्यान ਨਾਲ, क्योंकि बहुत कुछ सीखण ਨੂੰ मिलना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। आराम दे राजा दूजा राजा 5:1। आराम दे राजा दा सेनापति नमान ਆਪਣੇ स्वामी ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਮਾਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਨਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਨਮਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਕੋੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਯੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਆਰਾਮੀ ਜੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਏ ਸਨ, ਜੋ ਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਰਾਮੀ ਜਦੋਂ ਜੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਉਹ ਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਨਮਾਨ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ? ਨਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਸਾਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੰਗੀ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਬੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋੜ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ 10 ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 6000 ਮਿਸਕਾਲ ਸੋਨਾ ਤੇ 10 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ। ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਈ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦੇ। ਤਦ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਘੱਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ? ਭਈ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜੁਆਵਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋੜ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ
ਵਲਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਭਾਲਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾੜੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਕਿਉਂ ਪਾੜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਭਈ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦੇ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਮਾਨ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਥਾਂ ਸਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਬੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੁੱਲਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਕਵਾਂਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜਾ ਤੇ ਯਰਦਨ ਵਿੱਚ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੀ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਕਰੂਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਹੱਥ ਫੇਰੂਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਾਨ ਦਿੰਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣੇ ਆ? ਹੁਕਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਇਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਤੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਅਬਾਨਾ ਤੇ ਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਚੜ ਵਾਲੀ ਨਦੀ 'ਚ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ,
ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਰੋਹਬ ਆ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿਸ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ ਆ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੂਗਾ, ਏਦਾਂ ਕਰੂ ਏਦਾਂ ਕਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਦੇ ਚਾਕਰ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਨਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦਾ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਭਈ ਨਹਾ ਲੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ? ਨਹਾ ਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕ ਦੀ ਦੇਹ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦੀ ਦੇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੱਜਦੇ ਆ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆ,
ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚੰਦਾ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਓ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈ? ਸ਼ਿਫਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਯਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਫਰਫਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕੋਡ ਫਰਫਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਣੇ, ਆਹ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾ ਡਰਪੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਪੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭੇਡ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਗਾਂ ਵਰਗੂ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਭੇਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤਦ ਨਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਖਹਿੜੇ ਪਿਆ ਪਈ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਨਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਾਕਰ ਨੂੰ 2 ਖੱਚਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਭੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਚੜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਚੜਾਊਂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲ ਕੇ ਗਿਹਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਨਮਾਨ ਅਰਾਮੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਗਿਹਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਨ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ
ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ, ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਜੀ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਾ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪਾਸਟਰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਨਬੀ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਰੈਪਚਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਗੇਹਾਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੇਹਾਜੀ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਾਲ ਨਮਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਨਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਠਾੜ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨੱਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਰਖਵਾਏ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਭ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਵਾਨ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 1 ਜੋੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦੇ। ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੁਧਰੂਗਾ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੂਗਾ। ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਆ ਇਹ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਵਰਗੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਵਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਖੇੜੇ ਪਿਆ ਅਤੇ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, 2 ਜੋੜੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੇਹਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੇ,
ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗਿਹਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਬਾਲਕਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਚਾਂਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਵੱਗਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹੋ ਵੇਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਪਿਆ? ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗਿਹਾਜੀ ਉੱਪਰ। ਇਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋੜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋੜੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਦੇਖਿਆ, ਦੌਲਤ ਦੇਖੀ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਚਰਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਟਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਨ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਕੋੜ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋੜ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਰੱਖੋ ਹਰ ਕੋਈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਲਈ ਨਾ, ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਿਲੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਚੋ ਨਾਚੋ, ਬਰਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਚਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੇਵਕ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਸੇਵਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਹਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਕ ਅਸਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦੀ 1। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦੀ 1 ਕੱਟਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 5 ਦੀ 1। ਤਾਂ ਹਨਨਿਆ ਨਾਮ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਸ਼ਫੀਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਕ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਔਰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਹੁਣ ਹਨਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਦੋ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਥੋੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਣੀ ਆ। ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਦਾ 1000 ਬਣਦਾ, 100 ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਨਨਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਜਦ ਤਿੱਕਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ। ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਨੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੰਨਿਆ ਤੇ ਸ਼ਫੀਰਾ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੇਵਕਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਇਆ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ। ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਮੰਡ 'ਚ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ। ਸੇਵਕਾਈ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆ ਫਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕੜਿਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੰਭਾ ਨਾ ਖੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਰਗੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀ। ਜੇ ਦੂਤ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਗੜਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਰਗੜਾਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਰਗੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਹੋ ਗਈ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ। ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਚਰਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੈਟ ਵਿਛਾ ਲਿਆ ਜੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੂਸਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੂਸਾ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਠਾਠ ਬਾਠ 'ਚ ਮੂਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਬ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਲਾਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਤੋੜ ਕੇ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਜਦੋਂ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੌਲੁਸ ਕਿਉਂ ਸਤਾਨਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗਿਆ ਕਰ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਤਾਨਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। 5 ਵਾਰੀ ਕੋੜੇ ਪਏ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਕਤਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਕਾਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦਿਖੂਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਫਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਨਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫਨਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਦਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਠੱਗੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਣਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਸਭ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਤੀਵੀਂ ਵੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਥਿਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਲੀ ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਆਫਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਚ ਸੱਚ, ਖੇਤ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੋਪੀ ਨਾ ਪਾਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਬੰਦ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰਜਾਈ 'ਚ ਲੋਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੋਈ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਭਰਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਰ ਲੱਗਾ। ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਓ ਕਿਸ ਤੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਹ ਪ੍ਰਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਦੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਨਾਮ ਦਊਗਾ ਉਹ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨਾਮ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁੰਡ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਖੁਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਤ। ਚੁਣਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਥਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਬੀ ਦੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਤੇਰੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਤਵਾਂ ਦੂਤ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖਾਦਮ ਲੋਕ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਤੇ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਰਾਹ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲੋਰਡ। ਬਸ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਉਸ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ।